Hello students, good afternoon to all of you. In previous lecture, we already start our unit number 3 in paper number 505, fermentation industry. What is fermentation industry? In unit number 3, we have already two parts, fermentation industry as well as paper and pulp industry. We already discussed about your syllabus portion, and our first question of this unit is, what is fermentation? Give an account of fermentation with proper illustration, means examples. ફર્મેન્ટેશન વર્ડ છે એ લેટિન વર્ડ ફર્વિયર ઉપરથી આવ્યો છે. ફર્વિયર મીન્સ ટુ બોઇલ. We already discussed about the introduction part, and one word is, remember, zymology or zymergy. What is zymergy? The science of fermentation is known as zymergy or zymology. Types of fermentation. There are main three types of fermentation: ethanol or alcohol fermentation, acetic acid fermentation, and lactic acid fermentation. In lactic acid fermentation, there are also two parts: homolactic fermentation and heterolactic fermentation. Homo means same, hetero means different. Only lactic acid is including in the fermentation, it's called homolactic. Lactic acid and other acids mixture of fermentation, it's called heterolactic fermentation. French microbiologist Louis Pasteur said, no fermentation without life. Life વગર fermentation ની process છે એ possible નથી. One full form is already seen, ATP means adenosine triphosphate. Now we continue this question's answer. Next point is, first question છે એનો આન્સર હજી ઇનકમ્પ્લીટ છે, એટલે એ આપણે પૂરું કરીએ અને પછી જે ફેક્ટર અફેક્ટિંગ ઓન ફર્મેન્ટેશન છે એ આપણે જોશું. ફર્મેન્ટેશન also occurs within the gastrointestinal tracts of all animals including human. ફર્મેન્ટેશન ક્યાં જોવા મળે? અકર્સ વિધિન ધ ગેસ્ટ્રોઇન્ટેસ્ટિનલ ટ્રેક્ટ. બધા એનિમલ જે છે હ્યુમન સહિતના એના ગેસ્ટ્રોઇન્ટેસ્ટિનલ ટ્રેક્ટ છે એમાં અકર થાય. નેક્સ્ટ, ધ પ્રેઝન્સ ઓફ both enzyme and coenzyme is necessary for fermentation. એન્ઝાઇમ એન્ડ કોએન્ઝાઇમ બંને ટાઈપના એન્ઝાઇમ છે એની રિક્વાયરમેન્ટ હોય ફર્મેન્ટેશનની પ્રોસેસ માટે. ધીઝ આર ધ પ્રોડક્ટ્સ of life
but are not themselves living. પ્રોડક્ટ્સ ઓફ લાઈફ છે બટ પોતાની રીતે એ લિવિંગ નથી, એના રીતે એ જીવિત રહી શકતું નથી. themselves not living. This substance, એન્ઝાઇમ કોને કહેવાય? These substances are now called enzymes. What is enzymes? Products of life but are not themselves living. These all substances are called enzymes. The name zymase was introduced in 1878. ઝાયમેઝ નેમ છે ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ ક્યારે ઇન્ટ્રોડ્યુસ થયું હતું? 1878 માં. નેક્સ્ટ પોઈન્ટ, enzymes are usually soluble in water or sometimes dilute alcohol. એન્ઝાઇમ્સ છે એ હંમેશા યુઝ્યુઅલી વોટર સોલ્યુબલ હોય ઓર ડાયલ્યુટ આલ્કોહોલમાં સોલ્યુબલ હોય એન્ડ આર એક્ટિવ between 20 degree to 50 degree centigrade temperature. And its pH, potency of hydrogen ion plus 2 to 8. Important point છે એન્ઝાઇમ્સની ફિઝિકલ પ્રોપર્ટી સોલ્યુબલ ઇન વોટર ઓર ડાયલ્યુટ આલ્કોહોલ. ટેમ્પરેચર યાદ રાખવાનું છે, કયા ટેમ્પરેચરે અને કઈ પીએચ રેન્જે એ મોસ્ટલી એક્ટિવ હોય છે. તો પીએચ 2 to 8 એન્ડ ટેમ્પરેચર ઇઝ 20 ડિગ્રી ટુ 50 ડિગ્રી સેન્ટીગ્રેડ. આટલા ટેમ્પરેચરે એન્ઝાઇમ છે એ એક્ટિવ હોય, વોટર સોલ્યુબલ છે. સપોઝ વોટર ઇનસોલ્યુબલ હોય તો આલ્કોહોલમાં સોલ્યુબલ છે. ધેર ઇઝ નો નીડ to require concentrate alcohol, but in dilute alcohol enzymes are usually soluble. First question is complete. Now we will going to discuss about another question of unit number 3. Describe conditions favorable for fermentation. ફર્મેન્ટેશનની પ્રોસેસ માટે કઈ કન્ડિશન ફેવરેબલ છે? ઓર ધીસ ક્વેશ્ચન ઇઝ ઓલ્સો આસ્ક અનધર વે. ડિસ્ક્રાઇબ ફેક્ટર્સ અફેક્ટિંગ on fermentation. ફર્મેન્ટેશન માટે કયા ફેક્ટર્સ અફેક્ટ કરે છે? એટલે ફેક્ટર્સ અફેક્ટિંગ ઓન ફર્મેન્ટેશન જોઈએ આપણે વન બાય વન.
The most important factors which influence the process of fermentation are temperature. क्या ફેક્ટર્સ છે એના ઓનલી પેલા આપણે નામ જોઈએ. ટેમ્પરેચર, એરેશન. એરેશન મીન્સ મિક્સચર ઓફ ગેસીસ. કોઈ પણ વાયુનું મિક્સચર હોય એને કહેવાય એરેશન. મિક્સચર ઓફ ગેસીસ, વાયુનું મિશ્રણ. થર્ડ વન, કન્સન્ટ્રેશન. ટેમ્પરેચર, એરેશન, concentration, presence of other substances, and last one is absence of preservatives. Factors affecting on fermentation. There are 5 factors: temperature, aeration means mixture of gases, concentration, presence of other substances, and last one is absence of preservatives. Let us discuss one by one. First of all, temperature. ટેમ્પરેચર છે એ ફર્મેન્ટેશનને કઈ રીતે અફેક્ટ કરે છે. વધારે હાઈ ટેમ્પરેચર હોય તો શું થાય, લો ટેમ્પરેચર હોય તો શું થાય, વન બાય વન આપણે જોઈએ. ધ એન્ઝાઇમ્સ are destroyed at very high temperature. વધારે હાઈ ટેમ્પરેચર હોય તો એન્ઝાઇમ્સ છે એ ડિસ્ટ્રોય થઈ જાય, મીન્સ એનો નાશ થઈ જાય. મોસ્ટ ઓફ ધેમ become inactive above 80 degree centigrade temperature. 80 degree centigrade temperature કરતાં વધારે હાઈ ટેમ્પરેચર જાય તો એન્ઝાઇમ્સ છે ડિસ્ટ્રોય થઈ જાય અને એની રીતે ઇટ સેલ્ફ ઇનએક્ટિવ થઈ જાય. બટ જો વેરી સ્લો ટેમ્પરેચર હોય, લો ટેમ્પરેચર હોય તો શું થાય, તો પ્રોસેસ છે એ સ્લો થઈ જાય. ધ પ્રોસેસ ઇઝ very slow below 20 degree centigrade temperature. 20 degree centigrade temperature કરતાં ઓછું ટેમ્પરેચર હોય તો પ્રોસેસ છે આખી એન્ઝાઇમની ફર્મેન્ટેશનની એ કેવી થઈ જાય, સ્લો થઈ જાય. એટલે પ્રોપર ટાઈમમાં આપણને જે ઓબ્ઝર્વેશન મળવું જોઈએ એ મળી શકે નહીં. તો આનો મિનિંગ શું થયો, તો વધારે હાઈ ટેમ્પરેચરે તે જરૂરી નથી, વધારે લો ટેમ્પરેચરે જરૂરી નથી. એટલે આપણે અહીંયા કન્ડિશન લખેલી છે 20 to 50 ડિગ્રી સેન્ટીગ્રેડ ટેમ્પરેચર. તો આપણે લખીએ 100
The temperature should be neither too low nor too high. એટલે વધારે પડતું ઓછું ટેમ્પરેચર તે રિક્વાયરમેન્ટ નથી અને વધારે પડતું હાઈ ટેમ્પરેચર તે રિક્વાયર નથી. જનરલી the temperature of 30 degree to 50 degree centigrade is most favorable. હવે આગળ આપણે જોયું ત્યાં 20 to 50 લખ્યું હતું. 20 to 50 or 30 to 50. 20 to 50 માં સમટાઈમ્સ એવું થાય કે વધારે અમુક જે એન્ઝાઇમ હોય એ 20 ડિગ્રી સેન્ટીગ્રેડે એની પ્રોસેસ વધારે સ્લો કરી નાખે. એટલે જે વધારે રિક્વાયરમેન્ટ જે છે, ક્રાઇટેરિયા જે છે, રેન્જ 30 ડિગ્રી ટુ 50 ડિગ્રી સેન્ટીગ્રેડ છે. એટલે એ રેન્જમાં કોઈ પણ એન્ઝાઇમ છે એટલે એના આધારે ફર્મેન્ટેશનની પ્રોસેસ છે એને કોઈ પણ ઇફેક્ટ થતી નથી. ટેમ્પરેચર કમ્પ્લીટ. સેકન્ડ વન, એરેશન. એરેશન મીન્સ મિક્સચર ઓફ ગેસીસ. વાયુનું જે મિશ્રણ હોય એને કહેવાય એરેશન. ફર્મેન્ટેશન પ્રોસેસ usually proceed well only in the presence of air. Air means oxygen. હંમેશા ફર્મેન્ટેશનની પ્રોસેસ છે એ વધારે સારી ક્યારે થાય તો કે પ્રેઝન્સ ઓફ એર, ઓક્સિજનની હાજરીમાં. થર્ડ વન, concentration. Enzymes are, ચેપ્ટર આપણું છે ફર્મેન્ટેશન, પણ ફર્મેન્ટેશન માટે બે એન્ઝાઇમની રિક્વાયરમેન્ટ રહે, એન્ઝાઇમ એઝ વેલ એઝ કોએન્ઝાઇમ. બરોબર? કોએન્ઝાઇમ એટલે બે કરતાં વધારે એન્ઝાઇમનું જે મિક્સચર હોય એને કહેવાય કોએન્ઝાઇમ. એટલે આપણે બધા ફેક્ટર્સ અફેક્ટિંગની છે એ શેને ધ્યાનમાં રાખીને વાત કરી છે? એન્ઝાઇમ્સની. Enzymes are inactive at high concentration of a solution. કોઈ પણ સોલ્યુશન હોય એનું વધારે હાઈ કન્સન્ટ્રેશન થઈ જાય તો એન્ઝાઇમ્સ છે એ કેવું થઈ જાય? ઇનએક્ટિવ. Therefore, dilute solution is used for this process. વધારે હાઈ કોન્સન્ટ્રેશન વાળું સોલ્યુશન યુઝ કરીએ તો એન્ઝાઇમ ઇનએક્ટિવ થઈ જાય. એટલે કેવું સોલ્યુશન યુઝ કરવાનું? ડાયલ્યુટ સોલ્યુશન. ફોર્થ વન ઇઝ પ્રેઝન્સ ઓફ અધર સબસ્ટન્સીસ. Presence of other substances.
કેટલાક જે ઇનઓર્ગેનિક સોલ્ટ છે એનું સોલ્યુશન હોય એ કોઈ પણ ફૂડ્સ હોય એના ફર્મેન્ટ સેલ માટે રિક્વાયરમેન્ટ. સપોઝ એમોનિયમ સલ્ફેટ જોઈએ આપણે, સર્ટેન ઇનઓર્ગેનિક સોલ્ટ સોલ્યુશન્સ, કેટલાક ઇનઓર્ગેનિક સોલ્ટના સોલ્યુશન્સ એક્ટ એઝ ફૂડ ફોર ધ ફર્મેન્ટ સેલ. કોઈ પણ સેલને ફર્મેન્ટ કરવા માટે કેટલાક ઇનઓર્ગેનિક સોલ્ટ છે એના સોલ્યુશન છે યુઝ થતા હોય. એક્ઝામ્પલમાં એમોનિયમ સલ્ફેટ, એમોસલ્ફેટ એવો વર્ડ સમટાઈમ્સ યુઝ થાય છે ઇન્સ્ટેડ ઓફ એમોનિયમ સલ્ફેટ. એટલે પ્રેઝન્સ ઓફ અધર સબસ્ટન્સ છે ઇઝ ઓલ્સો factors affecting on fermentation. Again I repeat, there are total 5 factors which is affect on fermentation: temperature, mixture of gases means here aeration, concentration, presence of other substances, and last one is absence of preservatives. Fifth one is absence of preservatives. પ્રિઝર્વેટિવની એબ્સન્સ. તો પ્રિઝર્વેટિવ શું છે? Preservatives are those substances which destroy the ferment and retard means અટકાવવું. Preservatives are those substances which destroy the ferment, ferment ને destroy કરે and retard the fermentation reaction. ફર્મેન્ટેશનની રિએક્શન છે એને અટકાવે, સ્ટોપ કરી દે. Therefore these substances should be absent. એટલે ડિસ્ટ્રોય કરતા હોય, રિટાર્ડ રિએક્શન કરતા હોય, એટલે એવા સબસ્ટન્સ હોય એની આપણે રિક્વાયરમેન્ટ હોય ને, એટલે ધીસ સબસ્ટન્સીસ શુડ બી એબસન્ટ ઇન ધ પ્રોસેસ ઓફ ફર્મેન્ટેશન. તો ધીસ ક્વેશ્ચન ઇઝ ઓલરેડી કમ્પ્લીટ. ફેક્ટર્સ અફેક્ટિંગ ઓન ફર્મેન્ટેશન or conditions favorable for fermentation. Now next question is characteristic of enzymes. એન્ઝાઇમની લાક્ષણિકતાઓ કઈ કઈ છે? characteristics of enzymes. ફર્સ્ટ આપણે જોયો તો ક્વેશ્ચન વોટ ઇઝ એન્ઝાઇમ, what is fermentation,
ડિફરન્ટ એક્ઝામ્પલ્સથી આપણે ફર્મેન્ટેશન કઈ રીતનું છે એ જોયું હતું. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન ઇઝ ફેક્ટર અફેક્ટિંગ ઓન ફર્મેન્ટેશન. નાવ થર્ડ ક્વેશ્ચન ઇઝ characteristics of enzymes. There are many of the characteristics of enzymes. કોઈ પણ સબસ્ટન્સ હોય એને એન્ઝાઇમ તરીકે આપણે ઇન્ક્લુડ ન કરી શકીએ. એ માટે એની પ્રોપર કેરેક્ટરિસ્ટિક પ્રોપર્ટી હોય. એ પ્રોપર્ટી પોઝેસ કરતું હોય, ધરાવતું હોય તો એવા સબસ્ટન્સ છે એને આપણે એન્ઝાઇમ કહી શકીએ. ફર્સ્ટ વન ઇઝ they do not take part in the reaction but act catalytically. They do not take part in the reaction. કોઈ પણ રિએક્શનમાં એ ભાગ ભજવતું હોય નહીં, બટ કઈ રીતે વર્ક કરતું હોય? કેટલિસ્ટની જેમ. કેટલિસ્ટ કોને કહેવાય? રિએક્શનમાં એ ભાગ ન ભજવે, રિએક્શનને આગળ વધારે અને રિએક્શનના અંતે આપણને પાછું મળતું. સેમ વે એન્ઝાઇમ્સ છે એ વર્ક કરે. એક્ઝામ્પલ, ધે આર organized catalyst of nature. They are organized catalyst of nature. Second, enzymes like inorganic catalyst. Enzymes like inorganic catalyst do not disturb the final state of equilibrium in a reverse reaction. રિવર્સ રિએક્શન હોય એના ફાઇનલ સ્ટેપ હોય એને પણ ડિસ્ટર્બ કરતું હોવું જોઈએ નહીં. થર્ડ, the rate of an enzyme reaction is proportional to concentration of reactant provided the concentration is small. Provided concentration છે એ કેવું હોય? Small. Fourth one, a small quantity of enzyme can bring about the decomposition of large amount
of the substrate. સ્મોલ ક્વોન્ટિટી એન્ઝાઇમની છે, કોઈ પણ સબસ્ટ્રેટ હોય એ વધારે પ્રમાણમાં હોય, લાર્જ ક્વોન્ટિટીમાં હોય, તેમ છતાં એન્ઝાઇમની સ્મોલ ક્વોન્ટિટી છે એ પણ ઇનફ છે, બરોબર, ડીકમ્પોઝિશન કરવા માટે. એક્ઝામ્પલથી જોઈએ આપણે. યુરેઝ, નેમ ઓફ એન્ઝાઇમ. યુરેઝ extracted from soybean. યુરેસ છે એ શેમાંથી એક્સટ્રેક્ટ થાય? સોયાબીનમાંથી. will catalyze the hydrolysis of urea when present only to the extent of 1 part in 10 million parts. એક પાર્ટ હોય એ પણ 10 મિલિયન પાર્ટ્સ છે એને હાઇડ્રોલાઇઝ કરવા માટે ઇનફ છે. ફિફ્થ વન, નેક્સ્ટ પોઈન્ટ, their action is highly specific. Action is highly specific. A particular enzyme can bring about a particular reaction. કોઈ પણ પર્ટિક્યુલર રિએક્શન હોય એના માટે પર્ટિક્યુલર એન્ઝાઇમનો તે યુઝ થતો હોય અને એની એક્શન છે એ હાઈલી સ્પેસિફિક હોવી જોઈએ કે કયા વર્ક માટે એ યુઝ થયેલું છે. એક્ઝામ્પલ, યુરેઝ catalyze the hydrolysis of urea, but it has no effect on the hydrolysis of મિથાઇલ યુરિયા. યુરેસ છે એ યુરિયાના હાઇડ્રોલિસિસ માટે કેટલાઇઝ કરે છે, બટ NH2CH2NH2 યુરિયા NH2CONH2 યુરિયા NH2ના એક હાઇડ્રોજનનું સબસ્ટિટ્યુશન મિથાઇલ વડે થાય તો એને કહેવાય મિથાઇલ યુરિયા. મિથાઇલ યુરિયા આવી જાય તો એનું કેટલાઇઝ યુરિયા વડે પોસિબલ થતું નથી. 6 characteristic of enzyme. An enzyme is most reactive at a particular
temperature called optimum temperature. આપણે આગળ જોયું તો 30 to 50 degree centigrade. In many cases, this temperature is 30 degree to 40 degree centigrade. 20 to 50 degree centigrade temperature હતું. 20 degree centigrade અને 50 degree centigrade એ વધારે હાઈ ટેમ્પરેચર થયું. 30 to 40 degree centigrade ટેમ્પરેચર છે એ રિક્વાયરમેન્ટ છે, રાઈટ? 30 degree to 40 degree centigrade. Point number 7, enzymes like other catalysts are influenced by the presence of other substances. Some enzymes called coenzyme act as promoters. Promoters means આગળ વધારવું. While HCN hydrogen cyanide, CS2 carbon disulfide, etc. poison them. Poisonous છે બધા. Hydrogen cyanide, cyanide compound mostly all are poisonous. CS2 etc. 8th number, they are destroyed by the UV light and by heat હીટ આપો અથવા યુવી લાઇટ છે ત્યારે એ ડિસ્ટ્રોય થઈ જાય એટ ટેમ્પરેચર too low means 0 degree centigrade temperature and too high means 70 to 80 degree centigrade અથવા એનાથી પણ ઉપર. Too low or too high, the enzymes are mostly inactive. UV light by heat temperature too low હોય or too high હોય ત્યારે enzymes છે એ કેવું થઈ જાય? inactive. Next point, they bring about many complex reactions. ઘણી બધી complex reactions હોય like oxidation, reduction, hydrolysis, oxidation, reduction, હાઇડ્રોલિસિસ એક્સેટ્રા. એટલે આ બધી કોમ્પ્લેક્સ રિએક્શન હોય ત્યારે એ મોસ્ટલી બ્રિંગ થતું હોય.
જે કેરેક્ટરિસ્ટિક હતી એન્ઝાઇમની કમ્પ્લીટ થઈ જાય છે. લાસ્ટ એક પોઈન્ટ લખવાનો છે. કયા કયા એન્ઝાઇમ્સ છે? સમ ઓફ the well-known enzymes are diastase. Diastase છે. Some of the well-known enzymes are diastase. બધાના આપણે ઉદ્ગમ સ્થાન ક્યાંથી મળી આવે એ લખવાનું છે. એટલે એનું ઓરિજિન છે માલ્ટ એન્ડ લીવર. કેટલેઝ ઓર કેટલેઝ ઓરિજિન plant juice and blood. Zymase origin yeast. Urase આગળ જોયું એ પ્રમાણે એનું ઓરિજિન છે સોયાબીન. ઇન્વર્ટેઝ ઓરિજિન small intestine yeast. Lactic bacilli origin curd. લેક્ટોબેસિલિસ બેક્ટેરિયા છે એ કર્ડ એટલે કે દહીંની જમાવટ માટે યુઝ થાય છે. એટલે લાસ્ટમાં આપણે એવા એન્ઝાઇમ્સ છે 1 માર્કના ક્વેશ્ચનમાં પણ આ તમને પૂછી શકે છે કે નેમ ઓફ એન્ઝાઇમ એન્ડ ગીવ ઇટ્સ ઓરિજિન. તો એ રીતનો ક્વેશ્ચન પૂછાય તો પણ તમારે આ લખવાનું રહેશે. તો અહીંયા આપણે કેરેક્ટરિસ્ટિક ઓફ એન્ઝાઇમ્સ જે ક્વેશ્ચન છે એ કમ્પ્લીટ કરીએ છીએ. ટોટલ ફર્મેન્ટેશન ઇન્ડસ્ટ્રી છે એના 3 ક્વેશ્ચન આપણે કમ્પ્લીટ કર્યા છે. આના પછી જે કંઈ ડાયાગ્રામનો જે પોર્શન છે એ આપણે નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં ડિસ્કસ કરશું. થેન્ક યુ.